ओडिया साहित्यर नूतन अध्याय को सुस्वागतम। ओडिया साहित्य रे कांत नाम धरी अनेक कवि रहिछन्ति, किंतु सेही कवि मानकर रचनावली मध्यरु मु आज कविता संकलनर किछि अंश को पाठ करबा को जाउछि। समस्ते एहाको हृदयर सहित ग्रहण करिवो बोली आशा। आउ अंदाज करिवो मु केउ कविंक विषय रे कहूछि। कमेंट रे कविंकर ना लिखिबा को जमा भूलिबनि। सबुथिरु वंचित करी केउ जसबाना उड़ाइब हे, केउ जसबाना उड़ाइब हे। एई भावगर्भक उक्ति जो कांत नामधारी कविंकर से आउ के नुहंती, से हेउचंती आमर प्रिय कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। आउ तांकर जन्म होइथिला 1888 मसीहा डिसेंबर 9 तारिख रे, मृत्यु होइथिला 1953 मसीहा रे। विशिष्ट साहित्यिक कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र थिले एकाधार रे कवि, संगीतकार, गाल्पिक, औपन्यासिक, नाट्यकार, प्राबंधिक और शिशु साहित्यिक। भक्तशाला बेगमक परि भक्ति नैवेद्यर अमृत को पान करी स्वनाम धन्य होई जेपरि से साहित्य सृष्टि करि जाइछन्ति, उत्कल माटीर जाति वेदर भाषा शिल्पी और सुर शिल्पी रूप में मध्य तांको ग्रहण करिबा स्वागत योग्य अटे। जाति वेदर उद्गाता जटिल व्याधि विषाद व्यर्थतार शिकार होई निसंगता को जीवनर चिरसाथी करिनेथिले। निसंग जीवन मध्यरे आनंदर अन्वेषण करने को जाई हास्य रस और व्यंग साहित्यर सृष्टि करथिले। डगर पत्रिका थिला तांको साहित्य जीवनर मुकुर। सेथिरे प्रकाशित प्रत्येक लेखारे चिंता और चेतनागत निर्भीकतारे जातीयता को भरी देबा तांकर मुख्य उद्देश्य थिला। फकीर मोहन सेनापतिंक परे जदि केई यथार्थरे ओडिया साहित्य रे हास्य रसर स्रष्टा अटंती, से हेउचंती कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। तांको रचित प्रबंध गुड़िक थिला बहु भाव प्रधान और विषय प्रधान। तांको रचित बंदे उत्कल जननी कविता ओडिशा रे जातीय संगीतर मान्यता लाभ करिछि, जहाकी आमर पाठ्यदान विषय वस्तु रूपे मध्य गृहीत होइछि। आउ सबुठारु आनंददायक ग्रहणीय कथा हला 2020 मसीहा जून मास 7 तारिख रे राज्य जातीय संगीतर मान्यता ए बंदे उत्कल जननी कविताटी को मिलिछि। पुणी थरे 1912 मसीहा रे उत्कल सम्मेलन बालेश्वर अधिवेशन रे गान करा जायतिला। वास्तव रे ओडिशा माटी को विदेशी भाषा तुलन रे ताच्छल्य और तुच्छ मने करुथुबा भद्र मुखाधारी अण ओडियांक पई एहा थिला कवि महोदयंकर तीक्ष्ण जवाब। तेबे आस नवम श्रेणीर साहित्य कालांश रे बंदे उत्कल जननी कविताटी पढ़िबा। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। चारु हासमयी चारु भासमयी जननी जननी जननी, वंदे उत्कल जननी। पूत पयोधि विधौत शरीरा, तालतमाल सुशोभित तीरा, शुभ्रतटिनी कुल शिखर समीरा, जननी जननी जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। मु मोर सेही उत्कल मातार वंदना करुछि, जार मुखमंडल रे हसर ढेउ सदा सर्वदा खेली रही थाए। हासमयी रो अर्थ हला हस हस मुह। भासमयी जे सबु बेले कळकळ मुखरिता आउ मृदु भाषे, जाहाकु देखिले प्रकृतिर सुमधुर स्वर मन भितर पुलक सृष्टि करे। आउ जार ओठरू मीठा मीठा शब्द झरी पड़े। जन्मभूमि भितरे हास्यमयी भासमयी
रूपकु देखिबा संगे संगे कवि महोदयंकु जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी परम बंदनिया चरम बंदनिया मने होइछन्ति। एई शीतलता स्पर्श अमूल्य अतुलनीय। तेणु शिशुटीए जेपरि तार सारा जीवन मार स्नेह निकटरे बंधा पड़ी जाइथाए, कांत कवि महोदय जननी निकटरे वंदना पूर्वक निज जीवन को बंधा पकाई देइचंती। पूत पयोधि विधौत शरीरा, एठी कवि महोदय पूत 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 शब्दर अर्थ है पवित्र, पयोधिर अर्थ है समुद्र, विधौता धोई देउथिबा। जेउ जन्मभूमि को पवित्र समुद्रर जलराशि धोई दउची, जार शरीर को पवित्र जलराशि धोई देउची, सीए ही मोर मातृभूमि, सीए ही मोर जननी। कवि महोदय जननीर प्रत्येक भौगोलिक अवस्थार चित्र तांक मन भितर आंकी बसिथिले। तार प्रकृतिर सुमधुर मूर्छना, प्रकृतिर भौगोलिक अभिरूप सबु किछि एई कवितार छत्रे छत्रे कवि महोदय वर्णना करने को भूली नाहंती। तेणु कवि महोदय वर्णना करुचंती जे जहार पाद जुगल को पुण्य पयोधिर जल धोई दउची, अर्थात भौगोलिक अवस्थिति अनुसार ओडिशार पूर्वतटरे बंगोपसागर शोभा पाउची। आउ एई सागर हेउची सबु पुण्यतोया नदी मानकर मिलन स्थली। तेणु आम संस्कृति रे समुद्र को एक पुण्यस्थल बा तीर्थस्थल रूपे मध्य वर्णना करा जायछि। कविंक वर्णना रे प्रिय जन्मभूमिर शरीर को पवित्र समुद्र धोई देइथबा कारणरू मोर जन्मभूमि उत्कल आहुरी पवित्र होई जायछि। ताल तमाल सुशोभित तीरा, कविंक विचार रे यार महत्व मध्य खूब महत्वपूर्ण। कारण कविंक जन्मभूमि बालेश्वर जिला अंतर्गत तिहिडीर तालपदा ग्रामर सीमांत तालबण तमाल लटारे भरी रहितिला। एई तमाल लटार सौंदर्य वर्णना प्रसंग रे आमे दीनकृष्ण दासंक रसकल्लोल काव्य हो किंबा अभिमन्यु सामंत सिंहारंकर विदग्ध चिंतामणि काव्य को स्मरण करि परिबा। आओ पल्ली भूमिर सीमांतरे ताल गछर माळमाळ शोभा, आउ ताल गछर तळे गोपाल पुअर वेणुमूर्छित ध्वनिर शब्द आमे भागवतरे कृष्णंकर वंशी स्वनरु स्पष्ट भावरे स्मरण करि परिबा। जेउ पुराण प्रस्तुति मो जन्मभूमिर कीर्ति ओ स्मृति को रोमंथन करे, से जन्मभूमि मोर पाई साधारण नहे, मो पाई वंदनिया। तेणु मो हे जननी तुमको बारंबार वंदना करुची, त्रिबार सत्य करी वंदना करुची। तुम्हें वंदनिया, तुम्हें वंदनिया, तुम्हें वंदनिया। घन घन वन भूमि राजित अंगे, नील भूधर माल साज तरंगे, कळ कळ मुखरित चारु विहंगे, जननी 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 वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। अर्थात जो जन्मभूमिर पाद तथा शरीर को सागर धोई देउछि, जहार नदी झरणा तटदेश रे थिबा ताल तमाल वृक्षलतारे परिपूर्ण, सेई जननीर वंदना करिबा संगे संगे कवि महोदय पवित्र उत्कल माता रो सबुज श्री को मध्य वंदना करिछन्ति। वन पहाड़ घेरा उत्कल प्रदेश तार सौंदर्य श्रीमंडित अटे। घन घन वनभूमि राजित अंगे, जार वनभूमि घंच, नील भूधरमाला साजे तरंगे, जेपरी समुद्र रे असंख्य लहरी ढेउ तोली तोली कूल को आसे पुणी थरे निश्चिन्न हो जाए, सेमिति सबुजिमा ढेउ खेलुचे। अर्थात अंका बंका कुंचु कुंचिया पहाड़ माल माल होई उत्कलर भूमि रे शोभा पाउछन्ति। आउ जेउठी घंच जंगल ओ पहाड़ पर्वत
ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ସେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଭିତରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକଳି ତ ଶୁଭିବ ହିଁ ଶୁଭିବ। ଆଉ ସେଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକଳି ଶୁଣି କବି ମହୋଦୟଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତମୟ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ମଧ୍ୟରେ କବି ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଆନନ୍ଦର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ରୂପେ କବି ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା, ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। କବିଙ୍କ ବିଚାରରେ ଯେ ଉତ୍କଳ ମାତା ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା, ଉତ୍କଳ ମାତାର କ୍ଷେତ ବାଡ଼ିରେ ଶାଳୀ କିସମର ଧାନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଶାଳୀ ଧାନ ବା ଶାରଦା ଧାନ, ଏହା ଏକ ବର୍ଷା ଋତୁ କାଳୀନ ଫସଲ। ଆଉ ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଭା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଧାନ କ୍ଷେତର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କବି ମହୋଦୟ ପଠିତ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ କହିଲେ କୃଷକକୁ ବୁଝୁ। କୃଷକର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମରେ ତା କ୍ଷେତରେ ଶାଳୀ ଧାନ ମା ଶାରଦା ଧାନର ଯେଉଁ ଢେଉ ଖେଳାଏ, ତାହାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଭାରେ ସମସ୍ତେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ପରଧାଡ଼ିରେ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଉତ୍କଳ ସର୍ବଜନାଦୃତ। ଏହି ମାଟିରେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର 1835 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ନିଜର କାଳଜୟୀ କୃତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ରଚନା କରି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶହ ଶହ କୋଶ ଦୂରରେ ଥିବା ପାହାଡ଼କୁ ମାପି ପାରୁଥିଲେ ଓ ଆକଳନ କରିପାରୁଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୂରତାକୁ। ତେଣୁ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଦରବାର କାବ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ହେବ ନାହିଁ ଲୟ, ନର ଦେହେ ଥିବ ଯାବତ ହୃଦୟ। ବାସ୍ତବିକ କବିଙ୍କର ଉକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ବି ଏଠାରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। କାରଣ ଆମର ଶିଳ୍ପୀକୁଳ ଏମିତି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଗାତ୍ରରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ତାହାର ଗର୍ଭଗୃହରେ ସ୍ଥାପିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଭଳି ମନେ ହୁଏ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଳୟରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଉଥିବା ଘଣ୍ଟିର ମହତ୍ଵ ଖୁବ୍ ନିଆରା। ଏ ଘଣ୍ଟିର ଅନୁରଣନ ଆମ ଶରୀରର 7ଟି ଚକ୍ରକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇଥାଏ। ଆଉ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ କଣ କଲେ, ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ହେଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁ, ଯାହାକି ଇତିହାସ କହେ ଓଡ଼ିଶାର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ଭାଲେରୀ, ସୋଲରୀ, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଲଳିତଗିରି ଆମ ବନବାଣୀ ସଭ୍ୟତାର ପରିଚୟ ବହନ କରି ଆଜି ବି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ପଦକୁ ଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ କହିବି ଯେ, ଯେଉଁ ମୁନିମାନଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକୃତି ମହିମାମନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି, ସେହି ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିବା ସର୍ବାଦୌ ବରଣୀୟ, ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ କରଣୀୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଦଟିକୁ ଗାଉଛି, ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା। ଆଉ ବହି ସହ ଖାତା କଲମ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ରଖିବା। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା, ଚାରୁ କଳା ବଳି ଶୋଭିତ ବେଶା, ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସେହି ବନ୍ଦନିଆ ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ, ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ
ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା, ଦେଶା ଅର୍ଥ ଦେଶ। ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ସେହି ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ସ୍ଥାନ ସମୂହ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ବା ଦେବାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚାରୁ କଳା ଓ କାରୁକଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିଛି। ସେହି ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଧାମ ନାମରେ ଜାଣୁ। ଆଉ ସେହି ଧାମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଧାମ ପୁରୀ ଧାମ ଆମ ଉତ୍କଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠି ପାଦ ଦେବା ପରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଗାଇ ଉଠିଥିଲେ, ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଯିବି କେ କାରଣେ। କାରଣ ଏହି ଧାମରେ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ପରିଚିତ, ଏହାର ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ରୂପେ ପରିଚିତ, ଏହାଙ୍କ ଭୋଗ ମହାପ୍ରସାଦ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ବାରମ୍ବାର ମାଡ଼ି ଆସେ ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରେ। ଏଠି ସମୁଦ୍ର ମହୋଦଧି ରୂପରେ ପରିଚିତ, ସବୁଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଯାଏ। ଏଠି ପଥର ଦେହରେ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ପଥର ମଧ୍ୟ କଥା କହେ। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିର୍ମିତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତାର ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ବିଶ୍ୱବିଦିତ ହୋଇପାରିଛି। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଚାରୁ କାରୁକଳାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ବୋଲି ଏହା ଉତ୍କର୍ଷତାର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ଉତ୍କଳ ରୂପେ ସର୍ବବାଦୀ ଓ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିଛି। ଏଠି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ସମ୍ବଲପୁରର ଜୋରନ୍ଦାର ମହିମା ଗାଦି, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରେ ଅବସ୍ଥିତ ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଖିଚିଙ୍ଗର କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର, ଗଞ୍ଜାମର ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠ ଓ ନାରାୟଣୀ ପୀଠ, କୋରାପୁଟର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଦି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା, ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଉତ୍କଳୀୟ ଭାବନାର ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ବହନ କରନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୋ ଉତ୍କଳର ରାଜଧାନୀ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ନଗରୀର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ। ଏଠି ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ତଥା ରାମ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଉତ୍କର୍ଷର କଳା ଚାତୁର୍ଯ୍ୟର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ପରିଚୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୟାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କବି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କଳା କହିଲେ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଚିତ୍ର ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥାଉ। କଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାରେ ଉତ୍କଳ ଯେପରି ନିପୁଣତା ବା ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରିଅଛି, ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳର ନୈପୁଣ୍ୟତା କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ସର୍ବଜନାଦୃତ, ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନର ଲାଳିତ୍ୟ ବୋଧର ପରିଚୟ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି କୁଆଁର ପୁଣ୍ୟ ଗୀତ, ରଜଦୋଳି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ବହନ କରେ। ସେପରି ଗୋଟି ପୁଅ ନାଚ, ଦଣ୍ଡ ନାଚ, ଘୁମୁରା ନାଚ, ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣକୁ ଦେଇ ଆମ ଉତ୍କଳକୁ ଭାସ୍ୱର ମଣ୍ଡିତ କରିପାରିଛି ତଥା ସର୍ବଜନାଦୃତ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ବନାଇ ଦେଇପାରିଛି। ଜାତିର କଳା କୋଣାର୍କର ନିଦର୍ଶନରେ ଉତ୍କଳ ଯେପରି ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପାଇକ ବୀରର ସିଂହନାଦରେ ଶତ୍ରୁ ଭୟରେ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। କବିଶେଖର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭାଷାରେ ବୀରତ୍ୱର ବରଭୂଷା ଯେଉଁ ବୀର ମାନେ ନଥିଲା ଅସାଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ୟାଙ୍କ ଅଭିଧାନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନା ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ପୁଅ କହି ଶିଖିନଥିଲା। ତେଣୁ ତ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ବୀରଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହୋଦୟ ସୁରବର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା, ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା, ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ,
ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ସତରେ ଏ ମାଟି ସେବା ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନର ତପୋବନ, ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଗଙ୍ଗା ବହିଯାଏ। ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଜିତିବାର ଆଶାରେ ଆସିଥିବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ହାରି ଯାଇଥିଲେ, ଚଣ୍ଡାଶୋକ ହୋଇକରି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ ସୁରବରଙ୍କର ବୀର ଦର୍ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖି ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଥା ନୁଆଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ପାଇକ ଜାତି ଉତ୍କଳର ଏହି ଦୁର୍ଦିନରେ ଶତ୍ରୁର ରକ୍ତରେ ତିଳକ କରି ଜାତିକୁ ବୀରତ୍ୱର ଟୀକା ପିନ୍ଧାଇ ଦେବାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲା ଓ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଦେଖେଇଥିଲା, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ, ଶତ ଶତ ପ୍ରମାଣ ଭରିଦିଏ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଉତ୍କଳର ମାଟି, ଉତ୍କଳର ଭୂମି ହେଉଛି ଏହି ସୁରବର ମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ଗୃହ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ଗୃହରେ ଅରିକୁଳ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅରିକୁଳର ଶୋଣିତରେ ତିଳକ ଏହି ବୀରମାନଙ୍କ ମଥାରେ ଶୋଭା ପାଏ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ଏହି ବରପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର କୃତବର ସ୍ନେହ, ବରପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଅଶେଷ ସ୍ନେହ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଭରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ପଦ, ଷଷ୍ଠ ପଦଟିକୁ ପଢିବାକୁ ଯିବା। ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବାଭାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନିହାତି ଭାବରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କବିତାଟିକୁ ମନେ ପକେଇବା। ଯେଉଁ କବିତାରେ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ନାମକ କବିତାରେ କବି ମହୋଦୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ସେଦିନ ଫଳ ଝଡ଼ିଲାଣି ଡାଳରୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କାହିଁକି ଡାଳଟି ଓହଳି ପଡ଼ୁଛି, ବୀଣା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ତାର ତାର, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କାହିଁକି ତାର ମଲା ସୁର ଘୁମୁରୁଛି, ହାଟ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କାହିଁକି ଏତେ ଗହଳି ଲାଗିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ବାଣୀ ଆଜି ଆମକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି, ଏହା ହାଟର ଗହଳି ସଙ୍ଗେ ସମାନ ନୁହଁ କି? ଏଇ କବିଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଥମ ପଦପାତ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଏଇ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟିକୁ ଶୁଣିବା ପରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀରେ କାନ୍ତ କବି ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଗାୟନ କରୁଥିଲେ, ସେଦିନ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏ କବିତାଟିର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରି ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ନାମକ ଏକ କବିତା ଭିତରେ ଗାଇ ଉଠିଥିଲେ, ଜଗତ ସରସେ ଉତ୍କଳ କମଳ, ତା ମଧ୍ୟେ କେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ, ଥିଲେ ଯହିଁ ତହିଁ ଭାରତ ବକ୍ଷରେ, ମଣିବି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣା କକ୍ଷରେ। ଏଇ ଭାବନା କବିଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଓ ଚୈତନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇଛି, ଏଇ ମହାନୁଭବତାର ସେ କିପରି ଭାବରେ ନିଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ବାସ୍ତବ ଅନୁଭବ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ପଦଟିକୁ ପାଠ କଲେ ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ ଚାଲ ଷଷ୍ଠ ପଦଟିକୁ ଗାୟନ କରିବା। କବି କୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା, ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା, ଧନ୍ୟେ ପୁଣ୍ୟେ ଚିର ଶରଣ୍ୟେ, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ବାସ୍ତବରେ ରତ୍ନଗର୍ଭା ଉତ୍କଳ ଭୂମି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି। ଏହିଠାରେ କବି ଜୟଦେବ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦାବଳୀର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେହିପରି ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଟିର ମହାକବି ଶାରଳା ଦାସ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କାବ୍ୟ ରଚନାର ଏତେ ବଡ଼ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପାଧିରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ।
एपरिकी आम पठित कविता वंदे उत्कल जननीर स्रष्टा भी कौन गुण कम नुहंती। जीवन यौवनर उद्दामता मध्य जे दुरारोग व्याधिर शिकार होई मध्य साहित्य साधनारू दूर होई पारि नथिले ओ निज गुरुंकर प्रेरणारे मनोनिवेश करी आजी आम निकटरे संगीतर एक अमूल्य मूर्छना जहाँकि राज्य पुरस्कार प्राप्त होई पारिछि ताहा वास्तविक जने योग्य पुत्र द्वारा ही संभव होई पारे। वास्तविक एही माटीरे जन्म होई कवि जेपरि निजको धन्य मने करे आमे मध्य सेही परि एही माटीरे जन्म लाभ करिथिबा कारणरू जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी मंत्रे अभिमंत्रित होई एही वीर भोग्या पुण्यतोया जननी पादरे कोटि कोटि प्रणाम जणाइले आम जीवन कृतार्थ होई परिबो। कविंक वर्णनारे कविकुल मौली सुनंदन बंद्या जो माने कवित्वरे श्रेष्ठता अर्जन करिचंती मौलीर अर्थ हला मुख्य बा मुकुट सदृश सेमान वास्तव रे सुनंदन आउ वंदनीय मध्य भुवन विघोषित कीर्ति अनिंद्या और सेमानंकर साहित्य सृष्टि पाई जे भुवन मंडल रे निजर उद्घोषणा निजे करि पारिचंती सेमानंकर एही अनन्य प्रतिभा अनिंद्य प्रतिभा को मध्य कोटि कोटि प्रणाम जणाई पारिले आम उत्कल जननी धन्य हेबा संगे संगे आमे जे एही रत्नगर्भा माटी ऊपर जन्म लाभ करिचे ये आमर भी जन्मभूमि एहा कुनै मध्य आमे गर्व अनुभव करि परिबा।